Happy Republic Day to all of you. Today we are celebrating 72nd Republic Day of our country. We are here at Sirajul Huda English Medium School, Peringathu. We are joining with the celebration of Republic Day in a virtual platform. As we know, our nation became Republic on 26 January 1950. We became Republic when our Constitution came into force on this particular day. Every year, we celebrate this day with different varieties of programs across the country. Today, in this pandemic time, the celebrations are happening in a virtual platform. We too joining with this celebration at a virtual platform. All the Republic Days should help us to remember the values of our Constitution. As you know, India, our country, has a wonderful, beautiful constitution. Under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, our forefathers, they have studied well. They have referred different constitutions of different countries and they have come up with a beautiful constitution. The beauty lies in the values which put forward by our Constitution. We can read the Constitution preamble as we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a democratic, republic, secular country. There lies the beauty. We are living in a democratic country. We are living in a secular country. We are living in a country where everybody has equal rights. The concept of equality is there at the top of our Constitution. Who are you? Whether you are a Muslim or a Hindu or Christian or Jain, whether you are from South India or North India, whether you are black or white, irrespective of all these matters, you are an Indian citizen. And you have all the privileges, all the rights of the same rights you have of Indian Prime Minister or whoever lives in our country. To our students, I would like to say that as we are Indian citizens, we should promote all these values of our Constitution. We should act, we should behave, we should think democratically and in a secular way. As we are an education institution, we believe that we have a great role to do. We have a great role to play in this country to promote the values of our Constitution. The young generation, they're going to lead the country tomorrow. So they should get the real sense of the values of the Constitution and that they have to practice in their life. We here at Sirajul Huda, we promote the values of democracy. We conduct different varieties of programs. We conduct different activities to promote the values which our Constitution put forward. Today, along with this Republic Day celebration,
We are also inaugurating a campaign on the concept of green. Live with the nature. So in this campaign, students, we are educating the students. We are training the students on how to live with the nature, how we can lead a sustainable life, a sustainable lifestyle. Our mother Earth. We have to love our nature. So in this campaign, we are having different varieties of programs to promote a sustainable life. Some of them are bust out of waste, say no to plastic, energy conservation, are some of the events at our campaign, and it will be inaugurated by a great activist, Mr. Tajuddin Abubakar. He'll be inaugurating our green campaign on this virtual platform. I would like to say in this on this Republic Day to our students, you are the future citizens. You are the life of our country. You should remember always the commitment and the struggle of our forefathers to get our country, to get the independence, to get freedom for our country. So we should learn from their struggle, and we should live in a way that by upholding all the values of our constitution, and that is the beauty we have. We are living in a country where we are equal with anyone, and there is no discrimination. Your rights cannot be denied by anyone. You have the same rights as anybody in this world, in this country. People in Kerala have the same privilege of people in Jammu Kashmir, or people in Gujarat, or people in Assam. So that is the beauty we have with our constitution. So I would like to conclude by saying that the students and the people who listen to this voice, that we should uphold the values of our constitution, and by this I would like to conclude. Thank you. ഹൃദ്യമായ ഹരിതാഭമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നേരുകയാണ്. സിറാജുൽ ഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പെരിങ്ങത്തൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രീൻ ക്യാമ്പയിനിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഇത്തരമൊരു മാതൃകാ യജ്ഞം തുടങ്ങിയതിലും അത് അറിയിച്ചതിലും ഇങ്ങനെയൊരു വേദി ഒരുക്കിയതിലും വലിയ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളെല്ലാവരും എത്രയോ മനോഹരമായ വാസയോഗ്യമായ ഈ ഗോളത്തിലാണ്, ഈ ഗൃഹത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെയൊക്കെ പാരൻസ്, നമ്മുടെയൊക്കെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പിതാമഹന്മാര് എത്ര ഭംഗിയായാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത്, അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെയും കാണാറുള്ള നല്ല പച്ചപ്പാർന്ന പ്രദേശങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും വനമേഖലകളും ചെങ്കുത്തായ പാറകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും, അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന എത്ര വർണ്ണശബളമായ ഈ ഭൂമി, നമുക്കെന്നും ഇത് കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും വലിയ ഉത്സാഹമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ
750 കോടിയിൽ പരം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തില് 3.5 കോടിയധികം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ മാത്രമാണ്. ഇവയൊന്നും കൂടാതെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജീവികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവികളും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ വാസയോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഫലകലാദികളും മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിസർജ്യവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നുണ്ട്. ആർക്കും വലിയ ഭാരമൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യര് എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഭാരമായി മാറുകയല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കാലുകുത്തിയാൽ നമ്മൾ ചെന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടം എന്നോണം അവിടെയും കുറെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യർ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും അവശേഷിപ്പുകളായി വലിയ തോതിൽ തന്നെ മാലിന്യത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവും. കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ആർക്കും ഭാരമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ജീവിതം ശീലിച്ചുകൂടെ? മുൻപൊക്കെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങും വലിയ രീതിയിൽ പുകമലിനീകരണവും ശബ്ദമലിനീകരണവും മണ്ണ് മലിനീകരണവും നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മലിനീകരണങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഒക്കെയുമാണ് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ നാളെയുടെ തലമുറ അത് നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. മുൻകഴിഞ്ഞ തലമുറ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുകയാണ്. അവർ ചെയ്തു വെച്ച പല കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ അളവ് പോലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴങ്ങൾ, പരപ്പുകൾ നമ്മൾ വരും തലമുറ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്ന മനുഷ്യജീവി വേറെ ആർക്കും ഭാരമാകാതെ ഒരു മാതൃക ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നല്ലൊരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ്? കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളുടെ വീട്ടില് എവിടെ യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, അതിൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുക. ഓരോ തവണ വാഹനം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമ്പോഴും ധാരാളം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെലുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമാണ്. ഈ പുക ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വലിയ ഫാക്ടറികൾ, വ്യവസായശാലകളൊക്കെയും വലിയ തോതിൽ പുകമലിനീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള വ്യവസായശാലകളിലെ 70% മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകി ചെന്നെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസായി കരുതേണ്ട ജലാശയങ്ങളിലേക്കാണ്. അവ മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജലാശയങ്ങളുടെ മൊത്തം വേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 80% ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ്. ചുറ്റുമുള്ള വായു മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കുള്ള ജലാശയങ്ങൾ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തില് 44ഓളം നദികളുണ്ട്. അതിൽ ഒട്ടുമുക്കാലെണ്ണവും ഒരല്പം വെള്ളം കോരി എടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ആരാണ് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക? എന്നാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? ഇന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മളൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കഴിയുക നാളെയുടെ യുവതകളായ നിങ്ങളേവരുമാണ്. നാളെയുടെ ചെറുപ്പക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയുടെ തലമുറ നിങ്ങളാണ്. ഈ നാടിനെ
പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ തലവേദനകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏവരുമാണ്. അതിനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് സിറാജുദ്ദ ഹൈസ്കൂൾ ക്യാമ്പസ്, പെരിങ്ങത്തൂർ ക്യാമ്പസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യം കവിഞ്ഞുള്ള മലിനീകരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാകുന്ന അവസ്ഥയും കൂടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എനിക്ക് ആവശ്യം 2-3 ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ ഞാൻ 7, 8, 10 ജോഡികൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയേറെ മൂല്യവത്തായ വസ്തുവകകളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്രയും വാല്യുബിളായ വസ്തുക്കൾ ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ അനാവശ്യമായ ഉപയോഗം മൂലം ധാരാളം വസ്തുക്കൾ വേസ്റ്റായി വരികയാണ്. അതും താങ്ങേണ്ടത് ഈ കൊച്ചു ഭൂമിയാണ്. ഞാൻ അനാവശ്യമായി യാത്ര ചെയ്താൽ അതുവഴി ധാരാളം പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം മലിനീകരണം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് കൂടി, ഞാൻ അനാവശ്യമായി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ, എൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുറേ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ സ്രോതസ്സളവാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷ്യസാണ്, ജലം അമൂല്യമാണെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രഷ്യസായ വാട്ടർ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മണ്ണും ഞാൻ അനാവശ്യമായി വലിയ പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ അധികം കരിങ്കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രഷ്യസായ കല്ലുകളാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അനാവശ്യമായി ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും നാം അനാവശ്യമായി കളയാതിരിക്കുക. ഒന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറക്കുക, പലതും തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഉപയോഗിച്ചതിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ബുക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ബാക്കി ഉണ്ടാകും. എത്ര കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത വർഷം? പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ പുതിയ ബുക്കിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കാറില്ലേ? അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബുക്കുകളിൽ പലതിലും ധാരാളം പേജുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകാറില്ലേ? നമുക്കെന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയും പേജുകൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്, വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. അതൊരിക്കലും സംഭവിച്ചുകൂടാ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഓരോ വർഷവും ബാഗിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും വാശി പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും മുൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബാഗ് അത്ര മോശമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? അതുവഴി എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയലുകൾ, തുണി, റെക്സിൻ മെറ്റീരിയലുകൾ, കുറെ ആളുകളുടെ അധ്വാനം ഒക്കെയും പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. ഇനി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും കുറക്കാൻ കഴിയും. ഇനി മറ്റൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറക്കുക, ഉപയോഗിച്ചത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ധാരാളം ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷം കൊണ്ടാടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആനന്ദം നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഓരോ ഇവന്റുകൾ, വലിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഒക്കെയും നമ്മുടെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളെ ആനന്ദമാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കുവാനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെയും മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ ഭാരമായി മാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണത്? നാം അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയും എല്ലാ നിലക്കും മറ്റാർക്കൊക്കെയോ അത് ഭാരമായി മാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇവന്റുകളിൽ നാം എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണം. പരമാവധി വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സകല വഴികളും നോക്കണം. ഭക്ഷണ മാലിന്യവും മറ്റു ഖരമാലിന്യവും ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് മണ്ണിൽ ലയിച്ചു തരില്ല, ധാരാളം സ്മെല്ലുണ്ടാവും, കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവന്റുകൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യുക. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം
കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയും ഒരു സ്വന്തമായ കൃഷിത്തോട്ടം നടത്തിക്കൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിറാജിന്റെ ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വീടങ്ങളിലുള്ള വീടോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ അത് വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ നല്ല കാര്യമാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അല്പമെങ്കിലും സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ്, ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ലത് അല്പമെങ്കിലും ഉള്ളതല്ലേ. സ്വന്തം വീടുകളിൽ ശുദ്ധമായ കുറച്ച് പച്ചക്കറി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അധ്വാനമാണ്, വലിയ റിസൾട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം കണക്ക് പ്രകാരം 4 പേരുടെ വീട്ടില് ഒരു ദിവസം 1500ഓളം അല്ലെങ്കിൽ 1250 കിലോയോളം വേസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആവറേജ്. ചില വീടുകളിൽ കൂടിയേക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞേക്കാം. ഈ ഓരോ വേസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റും, വളമാക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിനോട് ചേർന്ന് അല്പം മണ്ണെടുത്ത് അല്പം ഭക്ഷണ മാലിന്യം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണിട്ട് മൂടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചാണകമൊക്കെ തെളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കുകയോ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുകയും വീണ്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പാചക ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതൊരു കാര്യം. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, മിക്സ് ചെയ്യാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകളുണ്ട്. പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് അട്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റുകൾ സ്റ്റൂളുകളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെന്താ പറയുക, അങ്ങനെ വീടുകളിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽ പീസുകൾ എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വില തന്നെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് മറ്റൊരാൾക്കും ഭാരമായിക്കൂടാ. അത് കൃത്യമായി തന്നെ സംസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായി വേസ്റ്റ് തരംതിരിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി വേറെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വേസ്റ്റ് കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? പാടില്ല. വേസ്റ്റ് കത്തിച്ചാൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാൽ ഡയോക്സിൻ, ഫ്യൂരാൻ എന്ന പേരിലുള്ള മാരകമായ ധാരാളം വിഷാംശങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ പടരും. അത് ധാരാളം ക്യാൻസർസ്, ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാറില്ലേ, ഇത് കത്തിയ മുകളിലേക്ക് പോവുകയില്ലേ, നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്നാൽ കൂട്ടുകാരെ, കത്തിക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം താഴേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന് അധികം സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും നിറമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മളറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള വായുവില് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുവകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നാം ആർക്കും ഭാരമായിക്കൂടാ. അങ്ങനെ ആർക്കും ഭാരമാകാതെ എല്ലാവരെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി നാം മാറേണ്ടതുണ്ട്. നാം മാതൃകയാകേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മുൻ തലമുറയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു നാട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടാണ് അവർ പോയതെന്ന് പറയാം. നാളെ നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മൾ വലുതായി നമ്മുടെ മക്കൾ നാളെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ, കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നമുക്ക് തുടങ്ങണം. സിറാജുൽ ഹുദ ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങത്തൂർ ക്യാമ്പസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പയിൻ ജനുവരി 25 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ നീളുന്ന 2 ആഴ്ച നടന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇത് നാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെയും ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. സിറാജുൽ ഹുദ ഹൈസ്കൂൾ പെരിങ്ങത്തൂരിന്റെ ലിവ് വിത്ത് നേച്ചർ എന്ന അർത്ഥവാക്യത്തിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാമ്പയിൻ
ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നാത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെയും ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകണം. വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെയും മാതൃകയായി, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെയും മാതൃകയായി ഈ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നാം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകാ ജീവിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് മാറേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവത മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഏവർക്കും സ്നേഹാർദ്രമായ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Respected Principal, Manager, our Honorable Chief Guest Tajuddin Abubakar Sir, my dear colleagues, parents and students. Today we are celebrating our 72nd Republic Day. Every year on 26th January we are celebrating our Republic to commemorate our Constitution which came into effect in the year 1950. On this special occasion, our Chief Guest Tajuddin Abubakar Sir, who have already proclaimed our Green Campaign too. The main aim of this campaign is remind ourselves that we all have our own duty to make this world safer and cleaner place. To save our environment, everyone has to come together to support it and save the environment for a better future. Here my duty is to welcome each and everyone in this event. At first I welcome our beloved students, those who are presenting various wonderful programs here. And I welcome all my colleagues and dearest parents. Make this program a huge successful one. Thank you. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. भारत हमारा प्यार है, जय भारत है, जय भारत है, भारत हमारा प्यार है, एक साथ मिलकर हम एक गीत गाएं। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, देश हमारा हमको प्यारा, भारत वर्ष महान, हर बच्चा हो गा रहा है जय जननी हिंदुस्तान। देश हमारा हमको प्यारा, भारत वर्ष महान, हर बच्चा हो गा रहा है। Sirajul Huda English Medium School. In auspicious occasion of Republic Day, I would like to read fundamental rights. The 6 fundamental rights of India citizen as declared in Constitution of India are: first, right to equality; second, right to freedom; third, right to against exploitation; fourth, cultural and educational rights; fifth, days to abide by the Constitution and respect the idea and institution, to respect the national flag and national anthem, to realize and follow the essential idea of secularism, democracy and non-violence, to preserve culture and heritage, to protect sovereignty, unity and integrity of nation, to safeguard the public property, to defend the country even at the cost of our life, to protect natural resources, to avoid dowry. I am Fatimatul Hasha. I am studying in 8th standard. I am going to read preamble of our Indian Constitution. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the
dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In I'm going to share few words about Republic Day. First, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is one of the national festival of India, and we celebrate Republic Day on 26 January every year. For India, Republic Day is not only a celebration but also a pride and honor. Before independence, India was under a British rule. On this day, the Indian Constitution came into force in 1950. This day is very important for the citizens of India. Indian Constitution is the largest constitution in the whole world. India became a secular and a democratic country on this day. Indian Constitution gives us fundamental rights like freedom of speech, religion, and etc. Republic Day is important to us as Independence Day. On this day, we salute our tricolor flag, people, citizens, and the army who. Respected Principal, Manager, our Honorable Chief Guest Tajuddin Abubakar Sir, dear teachers, beloved students, and all my dear parents. Being an Indian citizen, 26th January is really a proud day for all of us. Together, we are celebrating our 72nd Republic Day today. It's a day to reminisce the sacrifices done by our great freedom fighters and leaders who strived hard, sacrificing their own lives in order to secure a free future for the coming generations. So, let us cherish our independence and let us also free our minds from all sorts of negative thoughts on this occasion. And along with this, in this auspicious occasion, we are announcing a fabulous green campaign too in our school. The main motto behind this campaign is to protect and preserve our mother planet always as in green. And it's our duty to save our earth from pollutions, degradations, etc. Here, my duty is to felicitate each and everyone. So I wholeheartedly congratulate all the hard works as well as the brain works done by our management, principal, teachers, students, and all our parents for their sincere and dedicated support. And all my best wishes for our green campaign. Once again, I wish all a happy Republic Day. Thank you. नमस्कार, आदरणीय गुरुजन, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कुछ विचारों से आप लोगों को समझ रखने का मौका मिला है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और इस दिन हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष में हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों से एक है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को Our childhood, but we understand the real importance of this day when we grow up. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day in the year 1950, Constitution of India came into effect. Our Constitution gives us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country where the people enjoy their fundamental rights. In society, we have different. Good morning everyone, respected principal, manager, teachers and all my dear friends. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today we are celebrating 72nd Republic Day of our nation. Republic Day is celebrated on 26th January 1915. It is one of the most important day for Indian peoples. India got independent since 15th August 1947, which is celebrated as Independence Day.
And on 26 January 1915, the Constitution of India came into force. So we celebrated this day as Republic Day of India. Our Constitution gives us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country where people elect their fundamental rights. As a citizen of the country, we too respond for its development. So we all pledge today to work hard for our country's development and prosperities. Thank you all and Jai Hind. Is Fatima. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish who present here very happy Republic Day. We all are gathered to celebrate the 17th Republic Day of our January. Republic Day is a national festival of India. On this day, the Constitution of India came into force on 26th January 1915. The Constitution is the supreme law of India. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. We all must respect the Constitution of India. We must attend the flag ceremony at school, learn and സദസ്സിന് വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ, മാനേജർ, ഉസ്താദുമാരെ, ടീച്ചർമാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് 2021 ജനുവരി 26 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 72ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ നടപ്പിനും നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഒക്കെയായി ഒരു ഭരണഘടന അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ പരമാധികാരി ആകുന്നതാണ് റിപ്പബ്ലിക്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരിയെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഉറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകാൻ വരിക വരിക സഹചരേ, സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകാം. ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ, ചട്ടമുഖ്യ മാറ്റുവിൻ, ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടപതിയിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിതാ. ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ, ചട്ടമുഖ്യ മാറ്റുവിൻ, ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടപതിയിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിതാ. വരിക വരിക സഹചരേ സഹചരേ, വരിക വരിക സഹചരേ സഹചരേ, എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ, എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ. Great good morning to my respected principal, teachers and my dear friends. I would like to thank my teacher for giving me such an amazing opportunity to share my nations about Republic Day. As you all know, today we are celebrating 72th Republic Day to mark the first revolution against the British regime. On this day, Indian Constitution was adopted in 1950. After attaining the independence on 15th August 1947, in India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless of caste, creed, religion, beams with joy on this day. The entire country is laced in 3 colors to convey that India is a nation where unity in the हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा. हिंदुस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा. वरम्बट सबसे हाया हबनाय मार माँ का, वरम्बट सबसे आया हबसाय मार माँ का, सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्ता हमारा हमारा,
പാടിയിടാം, ജയ് ജയ് ഗീതികൾ പാടിയിടാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ. ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാതയിൽ നടന്നിടാം, ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാതയിൽ നടന്നിടാം. ഭാരത ശില്പികളേവരെയും അഭിമാനത്തോടോർത്തിടാം, ഭാരത ശില്പികളേവരെയും അഭിമാനത്തോടോർത്തിടാം. പാറട്ടെ പാറട്ടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക പാറട്ടെ, പാറട്ടെ. I am singing a song for you in patriotic song Malayalam. ഭാരതമാണെന്റെ നാട്, അഭിമാനമേകുന്നൊരു നാട്, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നാട്, സുന്ദരമാണെന്റെ നാട്. ഒരുമയോടെ വായും നാട്, പെരുമകളുള്ളൊരു നാട്, വീരപ്പോരാളി തന്നാട്, ധീരജവാന്മാർ തന്നാട്. നന്മകളുള്ളൊരു നാട്, വൈവിധ്യമാർന്നൊരു നാട്, ഏകത്വമുള്ളൊരു നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്. कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है. देश मेरे देश, देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको, तेरे झंडे को सलाम है. तीर रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया, सफेद हरा और केसरिया. देश मेरा देश, देश मेरा देश, देश मेरा देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझको, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है. गुरुजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस के ढेरों शुभकामनाएं. आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत के संविधान लागू हुआ था. यह दिन पूरे भारत में बड़े गर्व, उत्साह और जोश साथ मनाया जाता है. इतना कहकर मेरा यह छोटा सा भाषण समाप्त करती हूँ. जय हिंद. The Indians, we are proud to be the Indians. I am proud to be the Indians. We are proud to be the Indians. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a wonderful country. It's an amazing country. I am proud to be the Indian. We are proud to be the Indian. It's a country of sacrifices. It's a country of secularity. It's a ത്രിവർണ്ണ പതാക പാറട്ടെ, പാടിടാം പാടിടാം, ജയ ജയ ഗീതികൾ പാടിടാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ. ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാത നടന്നിടാം, ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാത നടന്നിടാം. ഭാരത ശില്പികളേവരെയും അഭിമാനത്തോടോർത്തിടാം, സത്യം ധർമ്മം നീതിയോടൊപ്പം കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചിടാം, കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചിടാം. ഉണർവേകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉഷിരോടൊന്നായി കണ്ടിടാം, ഉണർവേകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉഷിരോടൊന്നായി കണ്ടിടാം. വീഴ്ചകളിൽ പതറിയിടാതെ ധീരതയോടെ വളർന്നിടാം, ഒരൊറ്റ ജനതയ്ക്കായി മുന്നേറാം, ഭാരത മാതയെ സ്നേഹിക്കാം. പാറട്ടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക പാറട്ടെ, പാടിടാം പാടിടാം, ജയ ജയ ഗീതികൾ പാടിടാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ. ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാത നടന്നിടാം, ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാത നടന്നിടാം.
ഭാരതശില്പികളേവരെയും അഭിമാനത്തോടോർത്തിടാം. സത്യം ധർമ്മം നീതിയോടൊപ്പം കൈകൾ കോർത്തു ചരിച്ചിടാം. സത്യം ധർമ്മം നീതിയോടൊപ്പം കൈകൾ കോർത്തു ചരിച്ചിടാം. ഉണർവേകും നൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉശിരിയോടൊന്നായി കണ്ടിടാം. ഉണർവേകും നൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉശിരിയോടൊന്നായി കണ്ടിടാം. വീഴ്ചകളിൽ പതറിയിടാതെ ധീരതയോടെ വളർന്നിടാം. ഒരൊറ്റ ജനതായി മുന്നേറാം, ഭാരതമാതയെ സ്നേഹിക്കാം. ഒരൊറ്റ ജനതായി മുന്നേറാം, ഭാരതമാതയെ സ്നേഹിക്കാം. പാറട്ടെ പാറട്ടെ ത്രിവർണ പതാക പാറട്ടെ, പാടിടാം പാടിടാം ജയ ജയ ഗീതികൾ പാടിടാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ All are here to celebrate our 72nd Republic Day. This is an auspicious and great day of all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day of India in every year on 26th of January. This is the day which came into the force, which the Constitution came into the force. We celebrate Republic Day regularly in 1950, 26th January, which the Constitution came into the force. India is a democratic country which the public elects the leaders to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India since we got independence in the year 1947. Republic Day because the Constitution of India came to force on this day. Our Constitution was written by Dr. Baba Sahib Ambedkar. Today is thankful for what he has done for our nation. We must also be thankful for day. Today is 26th January, the Republic Day of our country. This day is national festival of our country. On this day, our constitution came into force on 26th January 1950. Republic Day is important to us as Independence Day. The Constitution of India is the supreme law of India. Our constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of our constitution. Today we are a great republic. Republic means a country whose leader, a president, not a king or queen. This world not have been possible if 22nd Republic Day of our country. On 26th January, we observe Republic Day because the Constitution of India came to force on this day. Our Constitution was written by Dr. Baba Sahib Ambedkar. Today is the day to be thankful for what he has done for our nation. We must also be thankful all great leaders and soldiers who gave up their life of our country. So today let's pledge to be a responsible citizen, always to add progress of our nation. Thank you and have a nice day. ഇതിഹാസജല നാടാണ് ഇവിടെ ചൊരിയും ചോരയിൽ നിന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. ഇവിടെ ചൊരിയും ചോരയിൽ നിന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം. സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം സസ്യശ്യാമളാം മാതരം. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം.
സത്യമഹിംസ കൊടുമുടികൾ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ പടിവാതിലുകൾ. സത്യമഹിംസ കൊടുമുടികൾ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ. Principal, teachers and all my dear friends, my name is Hanuna. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you who are present here a very happy Republic Day. We all are gathered here to celebrate the 72th Republic Day of our nation. On 26th January 1915, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947 from British rule, where the Constitution of India came into force on 26th January. Then we celebrate Republic Day on every in 5th B. Today I am going to share with you a few words about Republic Day. First, I wish you a happy Republic Day. This year we are celebrating as 72 Republic Day. We celebrating Republic Day on 26th January every year. Before independence, India under the British rule on this day. The Constitution of India came into force in. To all, I am Zanha Muhammad. നമ്മുടെ ഭാരത നാട് എത്ര മനോഹര നാട്, ഗംഗാ യമുന ഗോദാവരികൾ ഗാനമുതിർക്കും നാട്, ജനഗണമനയുടെ നാട്, ജനകോടികളുടെ നാട്, പല ഭാഷക്കാർ പല വേഷക്കാർ ഒത്തൊരുമിക്കും നാട്, മൂവർണ്ണക്കൊടി പാറി നടക്കും സമുദ്ര സുന്ദര നാട്, നമ്മുടെ ഭാരത നാട് എത്ര മനോഹര നാട്. താങ്ക് യു. പെറ്റമ്മയാണെൻ്റെ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്, പെറ്റമ്മയാണെൻ്റെ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്. അങ്ങങ്ങു ദൂരെ ആകാശത്തു കാണുന്നു നമ്മുടെ 3 നിരക്കൊടികൾ, അങ്ങങ്ങു ദൂരെ ആകാശത്തു കാണുന്നു നമ്മുടെ 3 നിറക്കൊടികൾ. എൻ്റെ പതാകയാണെൻ്റെ ജീവൻ, ഭാരതമെന്ന അഭിമാനം. എൻ്റെ പതാകയാണെൻ്റെ ജീവൻ, ഭാരതമെന്ന അഭിമാനം. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്. മഴയുള്ള വെയിലുള്ള മഞ്ഞുള്ള നാട്, പാടും കിളിയുള്ള നാട്. മഴയുള്ള വെയിലുള്ള മഞ്ഞുള്ള നാട്, പാടും കിളിയുള്ള നാട്. ഒരുമയോടൊരുമിച്ചു നാട്, ജനകോടികളുടെ നാട്, ജനഗണമനയുടെ നാട്, ജനകോടികളുടെ നാട്. പല ഭാഷക്കാർ പല വേഷക്കാർ ഒത്തൊരു കുന്നാട്, ഗാന്ധി പിറന്നൊരു നാട്, ശാന്തിയെയുന്നൊരു നാട്. മൂവർണ്ണക്കൊടി പാടി നടക്കും സമത്വ സുന്ദര നാട്, മൂവർണ്ണക്കൊടി പാടി നടക്കും സമത്വ സുന്ദര നാട്. അഭിമാനികളുടെ നാട്. ജീവൻ നൽകാൻ പോയവരെ, നായകരെ, സേനാധികളെ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം,
സസ്യശ്യാമളം മാതരം വന്ദേ മാതരം. പൊൻസുദിനം പുലരട്ടങ്ങനെ പുലരട്ടെ, ജനാധിപത്യം പുലരട്ടെ, ഉയരട്ടങ്ങനെ ഉയരട്ടെ, മൂവർണ്ണക്കൊടി ഉയരട്ടെ, വളരട്ടങ്ങനെ വളരട്ടെ, നമ്മുടെ രാജ്യം വളരട്ടെ, വായട്ടങ്ങനെ വായട്ടെ, സർവജനേക്കും വായട്ടെ, ഭാരതത്തിൻ അമൃതായ പോയും നാനാ ഭാഷകൾ അതിമധുരം, നാനാ ദേശക്കാരുടെ നന്മകൾ നന്നായി വിളയും നാടല്ലോ, ഭാരതത്തിൻ സൗന്ദര്യം നാനാർത്ഥത്തിൻ ഏകത്വം, ഭാരതത്തിൻ സൗന്ദര്യം നാനാർത്ഥത്തിൻ ഏകത്വം, നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മൾ ഭരിക്കാൻ ജനാധിപത്യം പുലരാനായി, നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുമയോട് വായും നാട്, പൊരുമയോട് ഉയർന്നൊരു നാട്, വീരപോരാളികൾ തൻ നാട്, ധീരജവന്മാർ തൻ നാട്, വീരപോരാളികൾ തൻ നാട്, ധീരജീവന്മാർ തൻ നാട്, നന്മകൾ ജവന്മാർ തൻ നാട്, വൈവിധ്യമാർന്നൊരു നാട്, ഏകത്വമുള്ളൊരു നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, ഏകത്വമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്. നാട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നാട്, സുന്ദരമാണെന്റെ നാട്, ഒരുമയുടെ വാഴും നാട്, പെരുമകൾ ഉള്ളൊരു നാട്, വീരപോരാളി തന്നാട്, ധീരജവാന്മാർ തന്നാട്, വീരപോരാളി തന്നാട്, ധീരജവാന്മാർ തന്നാട്, നന്മകൾ ഉള്ളൊരു നാട്, വൈവിധ്യമാർന്നൊരു നാട്, ഏകത്വമുള്ളൊരു നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, ഏകത്വമുള്ളൊരു നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്. ഹായ്, ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ. ഇന്ത്യ എന്റെ സ്വന്തം, ഇന്ത്യ എന്റെ സ്വർഗം, ഇന്ത്യ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ നാട്, ഞാൻ പിറന്ന നാട്, ഞാൻ വളർന്ന നാട്, എനിക്കെന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ നാട്, എനിക്കെന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ നാട്. താങ്ക് യു. ത്രിവർണ്ണ പതാക പാറട്ടെ, പാടിടാം പാടിടാം ജയജഗീതികൾ പാടിടാം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പൊൻപ്രഭ തൂകട്ടെ, ചാച്ചാജിയും ഗാന്ധിജിയും കാട്ടിയ പാത നടന്നിടാം, ഭാരത ശില്പികളെവരെയും അഭിമാനത്തോടോർത്തിടാം, സത്യം ധർമ്മം നീതിയോടൊപ്പം കൈകൾ ചോർത്തു ചിരിച്ചിടാം, സത്യം ധർമ്മം നീതിയോടൊപ്പം കൈകൾ കോർത്തു ചിരിച്ചിടാം, ഉണർവേകും നൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉശിരോടൊന്നായി കണ്ടിടാം, വീഴ്ചകളിൽ പതറിയിടാതെ ധീരതയോടെ വളർന്നിടാം, ധീരതയോടെ വളർന്നിടാം, ഒരൊറ്റ ജനതയായി മുന്നേറാം. ദേശസ്നേഹിതരക്തം ചിന്തിയ ദേശം, കാശ്മീർ ആസാം പഞ്ചാബെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഭാരത
നേടാൻ പോയവരെ, നായകരെ, സേനാനികളെ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. സുജലാം സുഫലാം മല്യജശീതലാം സസ്യശ്യാമലാം മാതരം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. പടയോട്ട് തിന്മണ്ണാണ്, ഇത് ഇതിഹാസോജല നാടാണ്. പടയോട്ട് തിന്മണ്ണാണ്, ഇത് ഇതിഹാസോജല നാടാണ്. ഇവിടെ ചൊരിയും ചോരയിൽ നിന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉയർത്തി വരും. ഇവിടെ ചൊരിയും ചോരയിൽ നിന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉയർത്തി. നാട് എന്റെ നാട്, എന്റെ നാട് ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. എന്റെ നാട്, എന്റെ നാട്, എന്റെ നാട് ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. പെറ്റമ്മയാണെന്റെ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടി എന്റെ നാട്. പെറ്റമ്മയാണെന്റെ നാട്, എല്ലാരെയും നെഞ്ചിലേറ്റം രാജ്യം, കോടി കോടി ജനമനസ്സിൽ കൊടിയുയർത്തും രാജ്യം. പെറ്റു വീണ നാൾ മുതൽക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റം രാജ്യം, കോടി കോടി ജനമനസ്സിൽ കൊടിയുയർത്തും രാജ്യം. ഭാഷവേഷഭൂഷണങ്ങൾ ആകെ മാറുമെങ്കിലും ആകെയൊന്നിതെന്ന ബോധ്യം ആയമായുണ്ടാവണം. വേറെയാണു ദൈവവും വർണ്ണവർഗമെങ്കിലും. ഇന്ത്യ നാട്, ഇന്ത്യ നാട് ഭാരതമാണ് നമ്മ നാട്. ഇന്ത്യ നാട്, ഇന്ത്യ നാട്, ഇന്ത്യ നാട് ഭാരതമാണ് നമ്മ നാട്. പെറ്റമ്മയാണ് ഇന്ത്യ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്. പെറ്റമ്മയാണ് ഇന്ത്യ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്. അങ്ങ് ദൂരെ ആകാശത്ത് കാണുന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന്. It's a country of great peoples. It's a country of great leaders. It's a country of sacrifice. It's a country of secularity. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a country of powerful army. It's a country of strong soldiers. It's a country of unity. It's a country of. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a wonderful country. It's an amazing country. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indians. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indians. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a country of sacrifices. It's a country of secularity. It's a country of sacrifices. It's a country. Good morning. I am Raizan. Janmakarini Bharatam. Karmamedini Bharatam. Janmakarini Bharatam. Karmamedini Bharatam. Nammalam Janakoditan. Ammayagiya Bharatam. Janmakarini Bharatam. Karmamedini Bharatam. Talayil Manjani Mamala. It's an amazing country. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indian.
ഓർത്തു ചരിച്ചിടാം. ഉണർവേകും നെൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉശിരോടൊന്നായി കണ്ടിടാം. വീഴ്ചകളിൽ പതറിയിടാതെ നിരതയോടെ വളർന്നിടാം. ഒരൊറ്റ ജനതയായി മുന്നേറാം. ഭാരതമാതയെ സ്നേഹിക്കാം. ഒരൊറ്റ ജനതയായി മുന്നേറാം. ഭാരതമാതയെ സ്നേഹിക്കാം. പാറട്ടെ പാറട്ടെ ത്രിവർണ പതാകം പാറട്ടെ. പാടിടാം പാടിടാം ജയ ജയ ഗീതികൾ പാടിടാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പെൺപ്രത തോന്നട്ടെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ കിരണങ്ങൾ എങ്ങും പെൺപ്രത ആകാശത്തു കാണും നമ്മുടെ മൂന്നു നിറക്കൊടികൾ. അങ്ങ് ദൂരെ ആകാശത്തു കാണും നമ്മുടെ മൂന്നു നിറക്കൊടികൾ. പതാകയാണ് എൻ്റെ ജീവൻ, പതാകമെന്നഭിമാനം. എൻ്റെ പതാകയാണ് എൻ്റെ ജീവൻ, ആണെന്നഭിമാനം. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, ഭാരതമാണമ്മ നാട്. ലലലലല, ലലലല, ലലലല, ലലല, ലലലല, ലലലല. വെയിലുള്ള മഞ്ഞുള്ള നാട്, പാകും കിളിയുള്ള നാട്. I am Muhammad Razid. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indians. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a wonderful country. It's an amazing country. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indians. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a country of sacrifice. It's a country of secularity. It's a wonderful country. It's an amazing country. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indians. Good morning. I am Fatima Shamshir. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Happy Republic Day for all Indians. India is my country. I'm proud of it. It's a republic country. I will sing this day. I salute the all soldiers and the great people. I remember all the freedom fighters. India is my country. I'm proud of it. It's a republic country. I will sing this day. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Happy Republic Day for all Indians. For all Indians. Happy Republic Day. Good morning to all. Respect principal, sir, teacher and my dear friends. Wish you all a happy Republic Day. I am going to sing a song. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. പെറ്റമ്മയാണ് എൻ്റെ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്. പെറ്റമ്മയാണ് എൻ്റെ നാട്, എല്ലാരെയും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്. അങ്ങ് ദൂരെ ആകാശത്തു കാണുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നു നിറക്കൊടികൾ. അങ്ങ് ദൂരെ ആകാശത്തു കാണുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നു നിറക്കൊടികൾ. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്, ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. മഴയുള്ള വെയിലുള്ള മണ്ണുള്ള നാട്, ഇത് പാടും കിളിയുള്ള നാട്. എൻ്റെ നാട്, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ നാട്. സുന്ദരമാണെൻ്റെ നാട്, ഒരുമയോടെ വാഴും നാട്. പെരുമകൾ ഉള്ളൊരു
ഉള്ളൊരു നാട്, വൈവിധ്യമുള്ളൊരു നാട്, ഏകത്വമുള്ളൊരു നാട്, അഭിമാനമേകുന്ന നാട്. ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം, എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം, ജീവനായ രാജ്യം, അമ്മയായ നാട്, നന്മയായ നാട്. മക്കൾ ഞങ്ങൾ സേവനത്താൽ സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ, സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ. Good morning to all. I am Pradeep Rauf. I am studying second year. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Happy Republic Day for all Indians. India is my country. I am proud of it. It's a republic country. I will sing this day. I will sing this day. I salute. देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है. तेरे रंग से सजा तिरंग सफेद हरा और केसरिया, नीले रंग से सजा तिरंग सफेद हरा और केसरिया. सफेद सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया वरदान है. देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है. अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता है, भारत की विशेषता है. अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता है. सुबह यहाँ की सदा नहीं है, यही है शाम है. देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व. I am Muhammad Rizan, second year. I am proud to be an Indian. We are proud to be Indian. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a country of great people. It's a country of brave leaders. It's a country of sacrifice. It's a country of secularity. My name is Muhammad Shamil. I am studying second year. My school name is Siratul Huda English Medium Peringattur. ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്, എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്. ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്, എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്. ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്, പച്ചമ്മയാണ് എൻ്റെ നാട്. എല്ലാരും ഒന്നായി തലോടുന്ന നാട്, ഭാരതം എന്ന അഭിമാന നാട്. എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്, എൻ്റെ നാട്. ഭാരതം എന്നമ്മ നാട്. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ടു ഓൾ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ, അഭിമാനത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ. അടിപ്പതറാതെ ഭാരതമക്കൾ നേടിയെടുത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം. അടിപ്പതറാതെ ഭാരതമക്കൾ നേടിയെടുത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം. കൈകൾ കൊട്ടി പാടിടാം, ആമോദത്തോടെ പാടിടാം. കൈകൾ കൊട്ടി പാടിടാം, ആമോദത്തോടെ പാടിടാം. പുത്തനുഷസ്സിൽ പൊൻപ്രകതൂപം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഈരടികൾ. പുത്തനുഷസ്സിൽ പൊൻപ്രകതൂപം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്. എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം, ഇന്ത്യ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം, അമ്മയായ നാട്, നന്മയായ നാട്. എൻ്റെ രാജ്യം.
ഭാരതം നാട് ഇത് ഭാരതം നാട് ഇത് ഭാരതം നാട് ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണിൽ. എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനായ രാജ്യം. അമ്മയായ നാട്, നന്മയാർന്ന നാട്. മക്കൾ ഞങ്ങൾ സേവനത്താൽ സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ. മക്കൾ ഞങ്ങൾ സേവനത്താൽ സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനായ രാജ്യം. നമസ്കാരം. ഫാത്തിമത്തുൽ ഫിൽസ. I am studied second year. Happy Republic Day, Happy Republic Day for all Indians, for all Indian. India is my country, India is my country. Happy Republic Day. 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണല്ലോ. ഭാരത മക്കൾ നമ്മൾക്ക് അഭിമാനത്തിൻ ദിനമല്ലോ. ഭാരത മക്കൾ നമ്മൾക്ക് അഭിമാനത്തിൻ ദിനമല്ലോ. കൊള്ളക്കാരാം വെള്ളക്കാരാം നാട് കടത്തിയ വീരന്മാരാ ഓർത്തിടാം, ആദരവായി സ്മരിച്ചിടാം, ആദരവായി സ്മരിച്ചിടാം. കൊള്ളക്കാരാം വെള്ളക്കാരാം നാട് കടത്തിയ വീരന്മാരാ ഓർത്തിടാം, ആദരവോടെ സ്മരിച്ചിടാം. I am Hamdan. ജന്മം നൽകിയ നാടിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകാൻ പോയവരെ, നായകരെ, സേനാധികളെ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം. സത്യസാമളം മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനായ രാജ്യം, ജീവനായ രാജ്യം. അമ്മയായ നാട്, നന്മ നേടും നാട്. മക്കൾ തന്ന സ്നേഹത്താൽ സ്വന്തമാക്കും നിന്നെ, സ്വന്തമാക്കും നിന്നെ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആശംസകൾ. ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം. സസ്യശ്യാമളാം മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. സുപ്രജ്യോത്സ്ന പുളയിതയാമിനി ഫുല്ലകുസുമിത ദ്രുമധുര ശോഭിനി സുഹാസിനി സുമധുര ഭാഷിനി സുഗതാം വരദാം മാതരം. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. ജയ് ഹിന്ദ്. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा
हमारे इस विशाल देश में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं, अपने रिवाजों का पालन करते हैं और अपने त्योहार भी बनाते हैं। लेकिन फिर भी हर मन में एक एकता की भावना है। जब भी देश पर कोई संकट आता है तब सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। इसका मतलब सब भारतीय एक हाथ की तरह है, हर उंगली अलग अलग, लेकिन जब सब एक हो जाते हैं वो मुट्ठी बन जाती है। ऐसे महान देश को हमारा प्रणाम। भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। Dear parents and my dear students, today we are celebrating 72nd Republic Day. Here my duty is to express vote of thanks. First of all, I thank revered manager sir who graced us with his presence and guidance. I convey my thanks to the beloved principal sir who delivered the Republic Day message. Then on behalf of the entire institute, I would like to thank the Honorable Chief Guest Tajuddin Abubakar sir because a school program can be complete without his presence and inspiring words. I thank you sir from the bottom of my heart. Also, I want to express my heartiest gratitude to all the teachers and parents. Last but not least, I thank you all the students for showing their interest in this program. Once again, I thank you all for your presence. इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है, इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं